ഗുഡ് മോർണിംഗ് തമിഴ്നാട്. നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെട്ടിനാടെന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ടെൻ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്ത്. സമയം ഇപ്പോൾ 7:46 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ ആദ്യം പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് പാലത്തിലേക്കാണ്. വെയിൽ ഏതാണ്ട് ചൂട് ഉറച്ചു തുടങ്ങി, കാരണം നല്ല വെയിലാണ്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി വെച്ച് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പാക്കായി. ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി വെച്ച് നമുക്ക് നേരെ യാത്ര തുടങ്ങാം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടും നോക്കാമല്ലോ. തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ദോശയും ഒരു ഓംലേറ്റിനൊക്കെ കുറച്ച് സ്പൈസസിൻ്റെ ചൊവയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഗ്രാമ്പുമൊക്കെ അതിനകത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചെട്ടിയാർമാരുടെ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം. ഇവിടെ ഒന്നും തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള വീടുകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയാണ്. എല്ലാത്തിനും മേളിൽ മിനാരങ്ങളാണ്, അതാണ് മെയിൻ. യെസ്, നമ്മൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തി. അല്ലേ, ഉള്ളിൽ കയറി പാക്ക മുടിയുമാ? മുടിയാതാ? അല്ലവിടല്ലേ ടൈം ഇരിക്കുക? അല്ല, ഉള്ളിൽ കയറാൻ മാട്. அண்ணே, இங்கே பாலத்துக்கு கயறான் பറ്റുமா? இங்கே பாலத்துக்கு கயறான் பറ്റുமா? செட்டிநாடு பாலம். பாலத்துக்கா கயறான் இருக்குமா? உள்ளே போகலாமா? உள்ளே போகலாமா? அது உள்ள அலவுட் அல்லே? ஃபீஸ் பண்ணியா உள்ளே போவோமா? ஃபீஸ் கிடையாது, பர்மிஷன் வாங்கணும்ண்ணா. பெர்மிஷன் வேணுமா? சென்னையில் பர்மிஷன் இப்போ யாருமே உள்ளே விடுறது இல்லை. யாருமே உள்ளே விடுறது? யாருமே உள்ளே விட, வெளியிலேருந்து வேணால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஓ சரி, இதே மாதிரி வேறு எதுவும் வீடு வாங்கினா இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க. அந்த இடத்துல ஒரு ரைட் எடுங்க. ரைட் எடுத்துட்டா ஒரு வீட்டில் 50 ரூபா கேட்பாங்க. ஓரளவு உள்ளே சுற்றி பார்க்கலாம். உள்ளே சுற்றி பார்க்கலாம். பாலத்துக்கு கயற முடியாது? இது போக முடியாது. இந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருக்குது, அப்புறம் இன்னொரு வீடு இருக்கு. சேம் தானா? சேம், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரே மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ചെട്ടിനാട് വീട് ഒരേ മാതിരി இருக்கும். இதுதான் செட்டிநாடு வில்லேஜா? இதுதான். ഈ ഊര് மட்டும்தான்? இது மொத்தம் எல்லாமே காரைக்குடி தேவோட்ட வரை எல்லாம் செட்டிநாடு தான். செட்டிநாடு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு செட்டிநாடுக்கா? நான் செட்டிநாடு. செட்டிநாடு தான். பேர் என்னாச்சு? சூர்யா. சூர்யா, என்ன பண்ண? போஸ்ட் ஐஸ் லோட் பண்ணுறேன். പോസ്റ്റേഴ്സ്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഓ പോണ് വേണം. ഓക്കെ എന്നാൽ ഓക്കെ. നൈസ്. ദിസ് എ ടെമ്പിൾ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Is there any utsav? Sorry? Utsav? Yes, Vinayagara. Vinayagara. This main one is Vinayagara temple, Selva Vinayagara temple. That's a famous festival. Yes, Sidambara Vinayagara temple. Ganesh, God Ganesh. Ganesh. That is Vishnu temple. Oh, Vishnu temple. Okay.
Yeah, okay. Okay, fine. I have Sir, bike also. thank you No so problem, much. You don't want to pay anything. I will help you come. Okay. I know very well. You are wanderlust. You are taking your winning because it's my passion. The, Teacher, okay. I am- How many years you, I have been here for last 13 years. last 13 years? Ah, yes. You are alone. You are coming with your team. Only single? Okay. Actually, here Odisha that means actually the Chettinad means 70 villages. 70 villages? Yes. Okay. 75 villages. 75 villages? It was 96. Uh-huh. After it become 75. Because most of the villages is joined together. Okay. So now we have 70 villages in the Chettinad. Uh-huh. So you can find these kind of houses are 11,000 houses are here. 11,000 houses. in the Chettinad. How many area? How many area? So I said no, 75 villages. 75 villages. Like the Chettiar houses, 11,000 houses are there. 11,000, still some, how do you say that, 1,000 or 2,000 houses are demolished. Oh, The okay. unconditioned. Unconditioned, okay. Most of all houses same design. Ah, yes, but this house also same design, but they are not maintaining. This is a maintaining house. Oh, okay, okay. ഒരു കൊട്ടാരത്തോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ്. എന്തോരം ജനാലകളാണെന്ന് നോക്കിയാൽ. TKR Street. Oh, nice. They are not maintaining house. Okay, okay, okay. How many years old this one? Here actually most of the houses are 100 years old. 100 years old. They started to construct in. Same design. Yes, here most of the houses. Name of God? Kajalakshmi. Satyalakshmi. Kajalakshmi. Tajalakshmi. Kaja. Kajalakshmi. Kajalakshmi. Oh, Kaja means elephant. Elephant. Yes. Oh, oh, oh. Two white elephants are there, no? Down. Down. Two white small one. Ah, Two white small elephants, elephant. yes. All the Chettiar houses in top they keep Kajalakshmi. Tajalakshmi. Okay. Kajalakshmi. Tajalakshmi. Ka. Kajalakshmi. Kajalakshmi. Oh, oh, oh. Kaja means like elephant. Elephant. Sanskrit. Kaja. Lakshmi means like a prosperous, harmonious god to give money. Okay. No maintenance. Yes, in the house owners are there, but because of they have shared. Keeping your old Old heritage. houses, old heritage. Okay. Nowadays they are changing most of the houses are heritage houses. Even though we are in the road, that is the basement of the house. Okay. Before Okay. we keep the house for 12. Floor to basement, Now it comes 10 to feet. Okay. Before they laid for Most 10 of feet. all houses same. All the houses same. Okay. The Okay. minimum they put 10 feet or 12 feet like that. Oh. Symmetrical shape. So what we are seeing in the right side, we can see in the left side also. Okay. Oh, elevation. So Okay. they segregate as a house is a 4 part. Front, second, and third and fourth. So fourth part most probably it will come kitchen. Kitchen. Okay. Second part will come like a hall. So Hall. there hall is a courtyard where they perform the festivals and the cultural activities, everything. Okay. Okay. This is the entrance part. Sentence. So rain was. Hi. He's the owner of the property. Yeah. Fine. Thank you. Okay. பண்ணுங்க பார்க்க. I need to off my shoes. Okay. Okay. Yeah. Keep here. Yes, we keep it here. Okay. Okay. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கைத்தறி. Professional traditional kaitari, they are making some man-made only. It's not a machine and all. Fully man-made. Man-made. Okay. സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഓക്കെ അണ്ണേ, വണക്കം. വീണ്ടും பார்க்கலாம். താങ്ക് യു. ഓ, ഇൻക്രെഡിബിൾ പീപ്പിൾ. എനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഷാളൊക്കെയാണ് ഈ തന്നെ. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹാൻഡ്ലൂം, അതായത് ഇവരുടെ തനത്
കൈത്തറി, ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. കാരണം ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിതിപ്പം റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത്. 1-2 മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട്. അതൊരു വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഓടി വന്ന് പോകാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇവിടെ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കരുതിയത് ഒരു പാലസ് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പാലസും ഒരു വില്ലേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എടുത്ത് കറങ്ങി കാണാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത്. വാസ്തുവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആൽത്തറ, പെട്രോള് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിലേ പോകും. ஆமாடா, அதுக்கு தனியாக கடையில் கொடுப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு டீப் இல்லை, எல்லாமே செட் ஆகக்கூடாது. டெஸ்ட் കേരളം കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Nothing. See you again. Okay, bro. Ali Charlie is ready. മാപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഇതിലാണ്. ഇതിലെ വഴിയുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനൊരു വഴിയുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓ വാവ്, നോക്കി. ഞാനവിടെ ഹായ്. ഓഫ്,
ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും ഇത് ദി ലോട്ടസ് പാലസ് ചെട്ടിനാട്. Hi, welcome. It's a Lotus Palace Chettinad by the group of the Park group of hotels actually. It's a 230 years old hotel. 230 years old building. We restored after 4.5 years renovation. We just launched in October 2024. We launched actually. We got 15 rooms, restaurant, bar, swimming pool, gallery area, and a spa. Plus also we have a private lounge called the Red Room, which we designed in Burmese theme. ഓക്കെ So Okay, fine. This is a front facade actually, and these are original woods actually. Original 90% we didn't change the old charm actually. Okay. So entire 90% we the structure and the materials everything are original. These Okay. are one single wood carved actually. സിംഗിൾ വുഡ്. ദിസ് വൺ. Yes. ഓ ഇൻക്രെഡിബിൾ. These all are the Rudracham patterns, ഓക്കെ and these are the jasmine patterns actually. ഓക്കെ And the entire thing has been done in a single wood. They got those period. There is no physical kind of such a binding materials actually. Okay. So all a single hand carved woods actually. ഹാൻഡ് വർക്ക് എവറിഥിങ്. Yes, all are hand work only. ഇൻക്രെഡിബിൾ. ഓക്കെ 230 years old painting all this. They made in with vegetable painting, and we just decored with vegetable paints. പെയിൻറ്റിങ്. ഓ Now we made with restored with herbal painting. ഹെർബൽ പെയിൻറ്റിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദിസ്? 230. 230 years. Yes. ഓ Actually, you can see most of the pillars are having lotus base. ലോട്ടസ് ബേസ്. Yes. These are the Oh, lotus oh, oh. base actually. ഓക്കെ ഓക്കെ. So that the reason we named the hotel as Lotus Palace. ലോട്ടസ് പാലസ്. ആ Since we named Lotus Palace, we designed the tiles and all in lotus base ഓക്കെ. actually. ദിസ് വൺ ഈസ് Athavadi tiles. Okay, Handmade Athavadi tiles. Okay. And these all are 1,000 petals of lotus actually. In Sanskrit it is called Sahasrama. ഹാ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ ഫൈനലി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി. ഇതൊരു വലിയ ഹോട്ടലാണ്, ഹോട്ടൽ ലോട്ടസ് പാലസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെട്ടിനാടിൻ്റെ തനത് ഡിഷ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്. എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു വലിയ മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. Sugar separate. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊരു കോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കോഫി, ചപ്പാത്തി, ദിസ് മട്ടൺ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ചെട്ടിനാട് മട്ടൻ കറി. കൊള്ളാം. Grew up in India, but yes, Okay. it's very, very good. Okay. What are you, a photographer? From London, UK. London. Not India, but Okay. in India, but we lived there Okay. for 25 years. The bike is called, see? It's called the It's a bullet. Bullet. Yeah, it's called a Yeah. bullet, man. 350cc. Yeah? When you start this bike. So you this gentleman, he actually roams around and lives on the bike. Yeah, because look, he's actually got his bike, he's got his seat. This is almost like a seat. Pleasure. Enjoy yourself. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാടിൻ്റെ വളരെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ്
ഒരു പക്ഷേ ചെട്ടിനാട് ആയിരിക്കാം. വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടുത്തെ. തമിഴ്നാടിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു മുഖമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ. ചെട്ടിനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വില്ലേജ്, ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എത്രയായി? 1:45 നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാബലിപുരമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെട്ടിനാട് വരാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്നായിരുന്നു അറിയാമോ? ഒരു പാലസ്, കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന ഒരു പാലസ്, എന്താണ് ഒരു ഹൈവേയിലോട്ട് വന്നു. ഒരു പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ചെട്ടിയാർ വിഭാഗക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാലസ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിൽ. അതിൻ്റെ കൊത്തുപണികളും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവുക, അതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മൊത്തം മാറി. അതുപോലെ കാണാൻ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ കാണാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ചെട്ടിനാട് ഗ്രാമം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശികളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വലിയൊരു നമ്പറും. പക്ഷേ ആ വാസ്തുവിദ്യ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വൈവിധ്യം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം, രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ കിട്ടും. അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ലോകപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഡിഷുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, എല്ലാം ഫേമസ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോവുകയാണ്. മഹാബലിപുരമായിരുന്നല്ലോ, അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി. ഞാനിപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഏതാണ്ടൊരു 2 മണിയായി. പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 260 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരമാണ് എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഇതെന്നാ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീനട്ട്സ്, കാഷ്യൂ നട്ട്സ്. കാഷ്യൂ നട്ട്സ് 100 ഗ്രാം 100 രൂപ. അമ്മ എന്ത് സാധനത്തിനകത്ത് അതിനകത്തിട്ട് ചുടുവാണ് ഇന്നല്ലേ. അവിടെ ചുട്ടെടുക്കുന്നു. ഓ, ടാറിൻ്റെ മണമാണ്. കശുവണ്ടി ചാക്കിനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ട് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ കശുവണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കും. ഹേയ് 50 ഗ്രാം 50 ഗ്രാം ഹാഫ് പോർഷൻ എടുക്കാവാ. ഞാൻ കുറച്ച് തമിഴൊക്കെ പഠിച്ചു. എൻ്റെ തമിഴ് എനിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറേ കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ യൂണിറ്റുകളായി കാണുന്നത്. ഇത് ഹൈവേയുടെ 2 വശത്തായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കും. അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും ഇതേപോലെ. 50 ഗ്രാം പോതുമാ? 50 ഗ്രാം പോതും. 50 ഗ്രാം പോതും 50 ഗ്രാം ബസ് 50 രസി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. എന്താണ് 2 പേര് ഇതിനകത്തിരിക്കട്ടെ. അടിച്ചുകൊണ്ട് കോക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. പാവങ്ങൾ
ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊള്ളുക. അന്നേരമാണ് അവൻ്റെ പോട്ടെ ടാറ്റ. ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 163 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും കൃഷിയാണ്. നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടോ, നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കൃഷി. ഓഹ്, ഇതെന്താ പോലും റോഡ് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പൂ ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുക. എന്താ കാര്യം അറിയില്ല. നമുക്ക് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ ടൗൺ നിറച്ച് പുഷ്പാഭിഷേകമാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ വലിയ കൂറ്റൻ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഇതിലെ വഴിയല്ല, ഇതെന്നെ എങ്ങനെ കളിച്ചേക്കും. നമ്മളങ്ങനെ പോണ്ടിച്ചേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മളുടെ റൂമിലോട്ട് പോകണം. ഞാൻ ഫൈനലി നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര, അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു 300 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളതിൽ ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് വളരെയധികം ദുർഘടം പിടിച്ചൊരു പാതയായിരുന്നു. കാരണം റോഡ് കൂടിയാണ് പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അതിനകത്തോടെ വെകിളി പിടിച്ചു പോകുന്ന കുറേ വണ്ടികൾ, പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പൊടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ പോണ്ടിച്ചേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് സിഗ്നലും ബ്ലോക്കും, രക്ഷയില്ല.
വെരി ടൈറ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.